सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो हाज़र हां तुहाडे लई अपनी अज दी नवीं क्लास लैके। ये क्लास तुहाडी कोडिंग डिकोडिंग दी है। इस तो पहला अपनी कोडिंग डिकोडिंग दी 3 क्लासां हो चुकियां ने। पहली क्लास दे विच देखो तुहानूं आपां ने करवाया सीगा कि इंग्लिश दे जो अल्फाबेट ने ABCD Z तक कि किहड़ा अखर किनवें नंबर ते है, किहड़ा किनवें नंबर ते आ। ये तुहानूं याद करन दी ट्रिक करवाई सीगी ते शॉर्ट तरीकों के नाल भी तुहानूं दस्सिया सी। इस तो बाद आपां ने इहदे विच दस्सिया सीगा कि जेकर इन्हां नूं रिवर्स दे विच लिखिया जावे, जिवें आपां उल्टी गिणती लिखदे सीगे, उसी तरह जेकर उल्टे अखर इन्हां नूं लिखिया जावे तां किहड़ा अखर किनवें नंबर ते आवेगा। पहली क्लास दे विच तुहानूं इह याद करन दी ट्रिक करवाई सीगी। सो जेकर तुसीं अपनी इस क्लास दे नाल पहली बार जुड़ रहे हो तां तुसीं पुराणियां क्लासां जरूर देख लो तां कि तुहानूं उन्हां दे सीक्वेंस वाइज उन्हां दे नंबर याद हो सकन ट्रिक के जरिए। तो जो भी तुसीं जदों कोडिंग डिकोडिंग करदे हो तां तुहानूं सब तो पहलां जो इन्हां दा ऑर्डर है नंबरस का भी किनवें नंबर ते कोई अखर आ रहेगा, जेकर तुहानूं ये याद है तो कोडिंग डिकोडिंग तुहाडे लई बहुत औखी नहीं हैगी, बहुत सौखी होएगी, क्योंकि टिकी हुई इस दे उत्ते इस दे आधार ते ही टिकी हुई है कोडिंग डिकोडिंग। देखो जिमें कि तुसीं मान लो पेपर दे विच चले गए, तुहानूं पुछया गया कि ए किनवें नंबर ते आ, ABCD ये तो तुहानूं पता होएगा, पर जेकर विचालों पुछया गया ना कुछ इस तरह उलझा के पुछया तां तुसीं कापी दे उत्ते जेकर उसनूं ABC नूं उतारन लग गए तां तुहाडा देखो कितना समा बर्बाद होएगा। पर जेकर तुसीं इस तरह ट्रिक के जरिए जो तुहानूं पहली क्लास दे विच करवाई गई है, तुहानूं प्ले लिस्ट दे विच मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच आपां प्ले लिस्ट का लिंक दिता हैगा ते आई बटन दे विच भी तुहानूं अपनी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास मिल जाएगी। उस दे विच जाके तुसीं जो इसका पहला दिन हैगा कोडिंग डिकोडिंग का अपने करवाया सी वो जरूर कर लेना हैगा। इस तो बाद जो कोडिंग डिकोडिंग का अपना अगला दिन होया सीगा नैक्सट डे, उस दे विच आपां ने तुहानूं इसकी जो टाइप होंदी है कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास दे विच तां तुहानूं आपां ने यह याद करवाया सीगा कि किनवें नंबर ते किहड़ा अखर आउंदा हैगा। उस तो बाद आपां टाइप्स करवानियां शुरू कर दित्तियां सीगियां कि किस तरह के सवाल कोडिंग डिकोडिंग दे विचों बन सकते हैं, वो आपां ने करवाया सीगा। उस तो बाद जो अपनी तीजी क्लास हो गई सीगी, दूजी तो बाद तीजी क्लास, उस दे विच भी आपां ने तुहानूं जो टाइप्स हो रही सीगियां उसदियां किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, पहली दे विच आपां ने उन्हां नूं याद करवाया, दूजी दे विच टाइप, तीजी दे विच टाइप, ते अज फिर जो टाइप्स रहिंदियां ने कोडिंग डिकोडिंग दियां आपां उन्हां नूं अज कवर कर दांगे। अज लगभग अपनी यह लास्ट क्लास होएगी कोडिंग डिकोडिंग की। उस तो बाद आपां अगला चैप्टर इसका रीजनिंग का स्टार्ट करांगे। अज कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो जेकर तुसीं अपनी इस वीडियो के राही पहली बार अपने चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो अपने इस चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लेना। इस तरह दी वीडियोज़ तुहाडे सामने रोज़ लैके हाज़र होंदे रहांगे। इस तो बिना अपने पेपर अपने चैनल के उत्ते तुहानूं मैंसूरेशन पंजाब जी के करंट अफेयर वगैरह सब तरह दी क्लासां तुहानूं अपने इस चैनल ते देखण नूं मिलणगीਆਂ। नाल ही तुहानूं टैलीग्राम चैनल का अपने दा लिंक दिता होया, तुहानूं हर एक अपडेट उस दे विच मिलदी रहा करेगी। तो ऑनलाइन वैसे तुसीं जेकर रीड करना कुछ आर्टिकल्स ते क्विज़ मुकाबले दे विच तुसीं ने भाग लैना तो तुसीं अपनी वैबसाइट पर भी जा सकते हो। इन्हां सब का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। सो अपने दोस्तों के नाल भी इस वीडियो में जरूर शेयर करना तो तुसीं नोटबुक लैके इन्हां दी जो टाइप्स ने उन्होंने नाल दी नाल उतारते जाना ताकि तुहाडी रिवाइज़ भी हो सके। सो ये क्लास अपनी पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, NTT, बार्ड अटैंडेंट, नैब तहसीलदार, होर भी जिस तरह के भी SSC जिस तरह के भी पेपरों के तुहानूं कोडिंग डिकोडिंग मैंटल एबिलिटी जो कुछ भी आउंदा हैगा उन्हां दे लई तुहानूं एक क्लास अज दी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इस तो पहलां वाली क्लासां भी तुसीं ने अपने इस चैनल पर जाके देख लैणियां ने। होर चैप्टर भी जो अपने इस ते हो चुके हैं उन्होंने भी तुसीं ने देख लेना है। सो ज़्यादा समा ना बर्बाद करते बढ़ते हैं अपनी अज की क्लास के वल। देखो जी पहला प्रश्न जो आएगा इस टाइप का जो आप अज टाइप लैके आए हैं, इस तो पहलां वाली टाइप्स तुसीं पुरानियां क्लासां दे विच देख ही चुके हो। अज एक जो अपने इस दे विच रहिंदे सी कि किस तरह के सवाल पेपर दे विच बन सकते हैं, जो किस्मां रहिंदियां सीगियां उन्हां नूं आपां अज लैके चले हाँ। देखो ये आपां नूं प्रश्न पुछया गया कि तुसीं ने इसका आंसर देना है। प्रश्न की हैगा मतलब कि जो इसकी स्टेटमेंट हैगी वो की हैगी। देखो प्रश्न तो इन्होंने आपां नूं पुछ ही लिया। देखो रीता हौली चल, इन्हां नूं
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੇਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਤਾ, ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 12 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 14 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੀਤਾ, ਰੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਰੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਰੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਅੱਖਰ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 10, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ 10, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ 10। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਹੌਲੀ 'ਤੇ, ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋ ਕੋਈ। ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇਗਾ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ। ਚੱਲ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 12 ਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 12। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੀਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੀਤਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ 14। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 14 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੀਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਮ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 11 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ 11, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ, ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਲੱਗ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 18 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 18 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ 8, ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ 8। ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ 16 ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੀਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 14, 8, 16, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 8 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 18 ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 8। ਖਿਡਾਰੀ ਹੌਲੀ, ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇਗਾ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 10 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ 10। ਹੌਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 10। ਪੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਰਹੇਗਾ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹ, 9 ਬਚ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤਾ 8 10 9। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 10 ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰ ਨੂੰ 5, ਏ ਨੂੰ 6 ਅਤੇ ਐਮ ਨੂੰ 9। ਫਿਰ ਏ ਨੂੰ 6 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਏ ਨੂੰ 6 ਆ ਗਿਆ, ਐਮ ਨੂੰ 9 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮ ਨੂੰ 9, ਏ ਫਿਰ ਏ ਨੂੰ 6 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕੋ, ਐਨ, ਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 7। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਏ ਦੇਖੋ ਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 6, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 5, 5 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ 6 5, ਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 9, 9 ਕਹਿ ਦਿਓ। ਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 6, 6 ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਐਨ ਨੂੰ 7। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਐਮ ਦੇਖੋ, ਐਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਮ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਗਿਣੋ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ਅੱਖਰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਐਮ ਨੂੰ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਐਮ ਏ ਚਾਹੀਦੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਏ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਏ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ 2। ਐਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚੱਕ ਲਿਆ, ਐਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ 5। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ 7, ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ, ਦੋਨੇ 6 6 ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 2 5 7 6। ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨੂਮੈਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ @, ਯੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਸ਼, ਅਤੇ ਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਨੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ, ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਐਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 1 2 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ 3 ਨੇ ਆ 5 ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨੂੰ 1 ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਔਡਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨਵੇਂ ਔਡਰ 'ਤੇ। ਆਰ ਤੁਸੀਂ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ? ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 13ਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ। ਐਮ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ? ਐਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 13ਵਾਂ ਅੱਖਰ। ਆਰ 18ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ। ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 18ਵਾਂ ਅੱਖਰ। ਦੇਖੋ 18 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 18 1 13, 18 1 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਏ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਮ ਨੂੰ 13 ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਏ ਨੂੰ 1, ਫਿਰ 14। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਰਮਾਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਏ ਆਰ ਐਮ ਏ ਐਨ। ਅਰਮਾਨ ਲਿਖਣਾ ਏ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਰ ਦੇਖੋ ਆਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ? 18ਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਲਿਖੋਗੇ। ਐਮ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ? ਐਮ ਦੇਖੋ 13ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ 13। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਐਨ। ਐਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਐਨ, ਆ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ 14ਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ 13ਵਾਂ, ਈ 5ਵਾਂ, ਫਿਰ ਈ ਆ ਵੀ 5ਵਾਂ, ਟੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 20ਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਅਤੇ ਏ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਲੱਭਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਐਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 13ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਏ ਲੱਭੋ ਹੁਣ। ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਏ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਐਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਨ ਆ ਗਈ ਨੋਟ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਜੀ ਜੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਗੋਡ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ 7ਵਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 14ਵਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 13ਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਲੇ 15, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ 15, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 15ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੀਜਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਲੇਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਜਮਾਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰੀਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੁਛ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੋ ਬੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 0 ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, 0 ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 0 ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।